हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരംഭിക്കാം. ഭക്തരെല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊരു കീർത്തനം ചെയ്യാം. ജയ രാധ മാധവ ജയോ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ രാധ മാധവ ജയോ കുഞ്ച ബിഹാരി, जय गोपी जन वल्लभ जयो गिरिवरधारी, जयो गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जयो गिरिवरधारी, जयो गिरिवरधारी. यशोदानंदन जयो ब्रज जनरंजन, जयो यशोदानंदन जयो ब्रज जनरंजन, जयो यमुना तीरावनचारी, जयो कुंज बिहारी, जयो यमुना तीरावनचारी, जयो कुंज बिहारी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च, श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने, नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने, गौरगदादामदाय नगरग्रामतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तसरस्वतीति नामिने, शिवाशुभानवी देवी देताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः. माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौरगणना शक्ति विग्रहाय नमस्ते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनदारिणे रूपानुग सिद्धांत गंधारिणे. नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रणम्बर साम्भूते पादाम्बुजाय ते नमः.
नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानि गौराय गौराविर्भाव भूमे निर्दिष्ट सज्जन प्रिय विष्णु सर्वभौम श्री जगन्नाथाय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गतिमत्सर्वस्व पादाम्बुजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यगर्भदुमदा श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीरघुगोविन्ददेवो प्रेष्ठानपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमन्दासरसारम्भी वंशी परत्तटस्थितां कर्षन्वेनुस्वने गोप्यं गोपीनाथस्वेस्तनां तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाकमानन्ते श्रीगुरुं दीनदारकं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्ण। നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 9-ാമത്തെ അധ്യായം 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് സ്തുതിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആധാരം അങ്ങ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഭൗതിക വ്യാകുലതയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റേതെന്നുള്ള ചിന്തകളിൽ മഗ്നരായിട്ടിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് എപ്പോഴും ടെൻഷനായിരിക്കും. അതിൽ നിന്നും മുക്തനാവാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം അവർക്ക് മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും, എല്ലാ ടെൻഷൻ ആൻസൈറ്റിയിൽ നിന്നും അവർക്ക് പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെപ്പോഴും അശുഭകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു നേട്ടവും ഇല്ല. ഇനി 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അങ്ങ് ഏറ്റവും വലിയൊരു നടനാണെന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു, അല്ലേ? അങ്ങേക്ക് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നത്. ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാതെയും, അതായത് ഒരു നടൻ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കഥാപാത്രത്തിൽ മഗ്നനായിട്ട് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നു. അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അഭിനയമല്ല യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് തോന്നും. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഈ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിലെല്ലാം ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങ് ഇതിൽ നിന്നും പ്രഭാവിതനാകാറില്ല. പക്ഷെ അങ്ങ് ഈ ജീവാത്മാക്കളെ എല്ലാവരെയും വിശപ്പിലും ദാഹത്തിലും തണുപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു, ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു, കാലാവസ്ഥകൾ, പിന്നെ വിസർജിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കഫവാത പിത്തം മഴ, ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പലതിലും അവർ എപ്പോഴും ദുഃഖിതരായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നേടിയെടുത്തത് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ഭയം, അതിനുശേഷം പ്രകൃതി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങളിലും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരീരവും മനസ്സും നമുക്ക് എപ്പോഴും ആത്മാവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ശരീരമല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആത്മാവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് എടുക്കാം. അതായത് കുട്ടികൾ, അവർക്ക് വാഹനമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു അത്ഭുതം തോന്നും അവർക്ക്. അതിനോട് വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം തോന്നും. പക്ഷെ അവർക്ക് വാഹനം ഓട്ടിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു കളിപ്പാട്ടം നമ്മൾ കൊടുക്കും. വാഹനം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന, കാർ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കളിപ്പാട്ടം കൊടുക്കും. അന്നേരം ആ കുട്ടി
ആ കാറ് ഓട്ടിക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് ആ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓട്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ? അതേപോലെ ആത്മാവിന് ആത്മീയ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ആ ആത്മീയ ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. അതായത് ആത്മാവിന് ഒരേ ഒരു പ്രവണതയേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ നമുക്ക് ഒരു വൈമുഖ്യമുണ്ട്, ഇതിൽ താല്പര്യമില്ല. കൃഷ്ണനെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ്, കൃഷ്ണനോട് ഒരു അസൂയ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട്. അന്നേരം ആ ഒരു അസൂയ മനോഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരേണ്ടി വരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന, ക്രൈം ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ ജയിലിൽ ശിക്ഷ നൽകും. അവര് നിയമത്തിന്റെ നടപടികൾക്ക് അധീനരാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? അവർ സർക്കാരിന്റെ, ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ജീവാത്മാക്കളെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ടും നമ്മൾ അതേ പ്രവണത കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ മുങ്ങി അധമ മൃഗജന്മങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. ആ മൃഗജന്മങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കറങ്ങി 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 പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അവസരം നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ തിരുത്താൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. കാരണം ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്താക്കപ്പെട്ടത്? കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. പൊതുവെ ചില വ്യക്തികൾ പറയും, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവത്തില്ലേ? ഇല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാവത്തില്ല. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. അന്നേരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്താണ്. അദ്ദേഹം സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നാമം ജപിച്ച് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ റിയലി സീരിയസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കാനെന്ന്. അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന് അത് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയാലും നമ്മുടെ മാനസിക അവസ്ഥ നല്ലതല്ല. ഇപ്പോഴും ആ ആസ്വാദന മനോഭാവം ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്നും അകന്ന് നിന്ന് ഒരു ആസ്വാദനം, ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ആസ്വാദനം ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. ആ പ്രവണത ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയാലും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് സ്വാർത്ഥരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് എപ്പോഴും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും സന്തോഷം കാണുന്നത്. പക്ഷെ നിസ്വാർത്ഥരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം നൽകുമ്പോൾ സ്വയം സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അതേപോലെയാണ് നിസ്വാർത്ഥത വർദ്ധിക്കണം, സ്വാർത്ഥത കുറയണം. നിസ്വാർത്ഥത കൂടി 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 ലോകത്തിന് മുഴുവൻ നന്മ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിനും അപ്പുറത്ത് ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ മാത്രം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നു, ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആസ്വാദനം മാത്രം നൽകുന്നു, അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമാണ്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്നതാണ് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത്. കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിന് ആസ്വാദനം നൽകാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇനി അതിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററാണ് സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ആസ്വാദനം നൽകുന്നു. ഇനി എന്തു പറയുന്നേ, ഒരു രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടി അവരുടെ ശരീരത്തിനുള്ള ആസ്വാദനത്തിനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു. അതാണിപ്പോ ഓരോരോ മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ലീഡറായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി
സേവനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു, അവരുടെ ശരീരത്തിനുള്ള കംഫേർട്സ് കൊടുക്കുന്നു. ഇതിനും അപ്പുറത്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ആസ്വാദനം നടക്കുന്നു. പക്ഷെ എത്രയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ശരീരം താൽക്കാലികമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആർക്കു വേണ്ടി എത്ര ചെയ്താലും അവരുടെ ആസ്വാദനത്തിൽ അവർക്കൊരിക്കലും തൃപ്തി വരത്തില്ല. എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാകത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ട് മതിയാകത്തില്ല? കാരണം അവർ ശരീരമല്ല. അതുകൊണ്ട് കാരണം അവർക്കത് ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ അവർക്കതിൽ തൃപ്തി വരൂ. അതായത് നമ്മളൊരു വാഹനത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ വാഹനത്തിനെ നമ്മൾ എത്ര തുടച്ചാലും ഓക്കെ, വാഹനം നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും. വാഹനത്തിനകത്ത് പെട്രോൾ ഒഴിക്കുന്നു, എഞ്ചിൻ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നു, അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ഓക്കെ, നല്ല കാര്യം. എന്തിനാ വാഹനം ഓടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവറിന് ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തത്തില്ലല്ലോ. ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു വാഹനം, നല്ല കണ്ടീഷനുള്ള വാഹനം കിട്ടിയിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. അത് ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തിയും നല്ല മനോഭാവത്തിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വാഹനത്തിന്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. എത്ര നല്ല വാഹനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും അത് ഓടിക്കാൻ കഴിവില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ കാര്യമില്ലല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ അത്ര നല്ല വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ പോലും, ഒരു ചെറിയ ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും, അത്ര കഷ്ടിച്ചോടുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല ഉത്സാഹമുള്ള ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് മാത്രം നോക്കാതെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഇത്രയും കാലവും ശരീരമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സുഖഭോഗങ്ങൾ മാത്രം, അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച് ഒരു ശീലമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കാലമായിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല, അനേക കോടാനുകോടി ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല. ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് അവിശ്വസനീയമായിട്ട് തോന്നും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ അമേരിക്കയെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്രാമം വിട്ട് പുറത്തു പോകാത്തൊരു വ്യക്തി, അതായത് ടി വി ആയിട്ടൊരു കണക്ഷനില്ല, ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഇല്ല, അധികം വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ, അവർക്ക് പുറം ലോകം, ഇതിനും അപ്പുറത്തായിട്ടൊരു ലോകം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്രാമം മാത്രമാണ്. ഈ ഗ്രാമത്തിന് അപ്പുറത്തായിട്ടൊരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അത് അവരുടെ കുറവല്ല, അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ അറിവ് നേടിയെടുക്കുക. ഇനി അടുത്തൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ശരീരമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിന് അറിവില്ല, മനസ്സിന് അറിവില്ല, പക്ഷെ ആത്മാവിന് അറിവുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് മനസ്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിവില്ല. പക്ഷെ ആ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കും. അത് ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ ഇരിക്കാം. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ച വ്യക്തി ആ സ്ഥലത്ത് കുറെ കാലം ജീവിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഏതോ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എവിടുന്നാ വന്നത്, ആരാണ്, എന്തായിരുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോകും. ആ വ്യക്തിക്ക് ഒട്ടും ഓർമ്മയില്ല. ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്രാമം അത് തന്നെയാണ് എല്ലാം എന്ന് കരുതി ആ വ്യക്തി വേറൊരു പേരും സ്വീകരിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണം. അന്നേരം നമ്മുടെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലും ഏത് ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു അച്ഛനും അമ്മയും ലഭിക്കുന്നു, കുടുംബാംഗങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. മരണത്തോടു കൂടി എല്ലാം അവസാനിക്കുകയല്ലേ. അന്നേരം അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു? നമ്മൾ ഇല്ലായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം.
മോഡേൺ സയൻസ് പ്രകാരം കെമിക്കൽസ് അങ്ങനെ ഒരു ബയോളജിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് ആത്മാവെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ശരീരം മാറുമ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു? ചിന്താഗതിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ വലുതാവുമ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാനെന്നുള്ളൊരു ഭാവമുണ്ടല്ലോ, അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? അത് ജനിച്ചപ്പം മുതലേ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ലേ? കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ട്, അതിന് മുമ്പത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട്. അത് ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഞാനെന്നുള്ളൊരു ഭാവം മാറുന്നില്ലല്ലോ. ആ ഞാനെന്നുള്ള ഭാവം വരുന്നതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ വ്യത്യസ്തനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നല്ലേ സത്യം? ഇനി മരിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? കാരണം നമുക്ക് മരണമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ. കാരണം നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? മരണത്തോടുകൂടി എല്ലാം തീരും, അയ്യോ ഞാൻ ഇല്ലാതെ ആവുമോ എന്നൊരു ഭയമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അന്നേരം ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ഞാൻ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. മരണത്തിന് ശേഷമുണ്ട്, ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉണ്ട്. ഇനി ശരീരം എങ്ങനെയൊക്കെ മാറിയാലും, ശരീരത്തെ തുണ്ടോ ആക്കിയാലും ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കും. ശരീരത്തെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞാലും, ശരീരം മുഴുവൻ ശോഷിച്ചു പോയാലും, അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഞാൻ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും. ഈ ഒരു പരമാർത്ഥത്തെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് സത്യം. കാരണം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ മുഴുവൻ ലക്ഷ്യവും. ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്ന മുഴുവൻ തിന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. തിന്നും ആസ്വദിച്ചും ശരീരത്തിന് എല്ലാവിധ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും അതെല്ലാം ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ കാശെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെല്ലാം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം രുചിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെല്ലാം രുചിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ തേടി പോകുന്നു. ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സ്പർശന സുഖം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ തേടി പോവുകയാണ്. അന്നേരം എല്ലാം ഈ ശരീരമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എവറിത്തിങ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ബോഡി. എല്ലാം ഈ ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ആസ്വാദനത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ. ഇത്രയും ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പം. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മലയാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരാളെന്ന് തോന്നും. തമിഴരെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെയും തോന്നും. ബംഗാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെയും തോന്നും. ഹിന്ദിക്കാരെന്ന്. കാരണം എന്താണ്? മലയാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മലയാള മണ്ണിൽ ജനിച്ച് മലയാളി കൾച്ചറിൽ വളർന്ന ഒരു വ്യക്തി മലയാളീകരിച്ചിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി, വേഷരീതി, ചിന്താഗതി എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എന്നാൽ ഇതാണ് സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ നമുക്ക് നൽകിയ സങ്കല്പങ്ങൾ, ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സങ്കല്പങ്ങൾ, പിന്നെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ചിന്താഗതി, ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴഞ്ഞ് ഒരു അവിയലായിട്ട് നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഇത് ഈ ഒരു ജന്മത്തിലെ മാത്രമല്ല, എത്രയോ ജന്മങ്ങളില്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അമ്മ പെറ്റ മക്കളാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ടുപേരുടെയും മനോഭാവം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. കാരണം ഈ ഒരു ജന്മത്തിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, പ്രീവിയസ് കുറേ കോടാനുകൂടി ജന്മങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു അഗ്രിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും മനസ്സ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. സോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗും ആണ്, വളരെ മിസ്റ്റീരിയസും ആണ്, വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ.
സോ നമ്മൾ ഇതാണോ? അല്ല. നമ്മൾ എന്താണോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു വളരെ പത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. ആകെ കൂട്ടിക്കുഴഞ്ഞ ഒരു അവിയൽ പരിപാടിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. ഒരു കുളമായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അന്നേരം എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം? റിയൽ ഡിസ്കവറി, റിയൽ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കവർ യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതാണ് റിയൽ അഡ്വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പരം ഈ ലോകത്ത് വേറെ സാഹസികത വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. കാരണം നമുക്ക് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം, സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും അടിവാരത്തേക്ക് പോവാം, സ്പേസിലും പോവാം, പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം, പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിക്കാം, എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ബോംബിട്ട് തകർക്കാം എന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപയോഗമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നാലും ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല. അന്നേരം ആ ഒരു അന്വേഷണ ബുദ്ധി, നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാവി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, കിട്ടിയില്ല, എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, എവിടെയാ ചാവി. അന്നേരം എവിടെയായിരുന്നു ചാവി, എവിടെയൊക്കെ ചാവി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് ചാവി എവിടെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അന്നേരം എന്താ ചാവി കിട്ടും. അതേപോലെ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമുക്കൊരു അന്വേഷണ ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏത് മതക്കാരാണെങ്കിലും, ഏത് ജാതിയാണെങ്കിലും, മലയാളിയാണെങ്കിലും, നേപ്പാളിയാണെങ്കിലും, ഏത് വിഭാഗമാണെങ്കിലും, അമേരിക്കക്കാരനാണെങ്കിലും, ഇന്ത്യക്കാരനാണെങ്കിലും, പാകിസ്ഥാനിയാണെങ്കിലും, ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല, നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ടെത്തി പോകും. അന്നേരം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഭക്തരോട് പറയുന്നത്, ചില വ്യക്തികൾ പറയുന്നത്, ഞാനിങ്ങനെ എന്നെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവര് വിചാരിക്കുന്ന ടിപ്പിക്കൽ സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ നമ്മുടെ മേളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കും. അന്നേരം എന്റെ മുമ്പിൽ പല പ്രാവശ്യവും നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ വരും. അന്നേരത്തേക്ക് അവരെന്നെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിങ്ങനെ നോക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അവരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണോ, ജപിപ്പിക്കാൻ പറയുകയാണോ, അവർ പറയും എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ ഒന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ, ജപിക്കാൻ. ഞാൻ ആര് പറഞ്ഞ അംഗീകരിക്കാൻ? ഞാൻ അവരോട് പറയാം, നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ജപിക്കണ്ട. അന്നേരത്തേക്ക് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ? പൊതുവെ ഏത് സ്വാമിമാരോ അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനല്ലേ നോക്ക്, അവരുടെ മതം, അവരുടെ ഇത്. ഞാൻ പറയാം, അതൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. സത്യം അതാണ്. നമ്മൾ എത്ര ജപിച്ചാലും നമ്മളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേസ്റ്റ് ആണ്. അന്നേരം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അന്വേഷണ ബുദ്ധി ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ്? നമ്മുടെ ആ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രൊജക്ടർ പുറത്തോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുറത്ത് എല്ലാ കാഴ്ചകളും കണ്ട് ശബ്ദവും കേട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സ് പ്രൊജക്ടറുമാണ്, അതേ സമയത്ത് സ്ക്രീനും കൂടെയാണ്. ഒരേ സമയത്ത് പ്രൊജക്റ്റും ചെയ്യും, സ്ക്രീനും കാണിക്കും. അന്നേരം ഈ മനസ്സ് എന്താണോ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തി പുതിയ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവാ. നടുക്കൊരു സ്വാമിജിയുടെ ആശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം ആ സ്ഥലത്തുനിന്നും ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വ്യക്തി സ്വാമിജിയോട് ചോദിച്ചു, സ്വാമിജി, കുറെ വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ നശിച്ച ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പന്ന ഗ്രാമം, വൃത്തികെട്ട ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നശിച്ച ആൾക്കാർ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അടുത്തൊരു ഗ്രാമം എങ്ങനെയാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരും, ആ ഗ്രാമമെങ്കിലും നന്നാവുമായിരിക്കുമെന്ന്. അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇതുവരെ നിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രാമം ഭയങ്കര മോശം സ്വാമിജി, മടുത്തു എന്നുള്ള ജീവിതം. അസൂയയുടെ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരുടെ കണ്ണിലും
എങ്ങനെ കണ്ണുകടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നാവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരദൂഷണവും കുറ്റവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. എൻ്റെ മുമ്പിൽ ചിരിച്ച് കാണിക്കും, പിന്നെ പുറമേ കുറ്റം പറഞ്ഞു. അന്നേരത്തേക്ക് ഉടനെ അടുത്ത ഗ്രാമം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. സ്വാമിജി പറഞ്ഞു, ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത ഗ്രാമം, ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു. അന്നേരം പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതല്ല, അതാ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതേ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സ്വാമിജി ഞാൻ ഈ പുതിയ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതേ ഗ്രാമത്തിലേക്കായിരുന്നു നേരത്തെ വ്യക്തിയും പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ഈ ഗ്രാമം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. അന്നേരം സ്വാമിജി ചോദിച്ചു, ഇപ്പോൾ അങ്ങ് വരുന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. വളരെ നല്ല ആൾക്കാരാണ്, എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് മാറണമെന്നില്ല, പക്ഷെ എന്താണ് കർത്തവ്യങ്ങൾ കുറേ ചെയ്യാനുണ്ട്. അന്നേരം ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ നല്ല ആൾക്കാരാണ്. അന്നേരം ശിഷ്യർ ചോദിച്ച് രണ്ടിടത്തും രണ്ട് ഉത്തരവൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അന്നേരം പറഞ്ഞു, മനോഭാവം, പെർസെപ്ഷൻ, വീക്ഷണം. അന്നേരം നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടറും സ്ക്രീനും രണ്ടും മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ഈ മനസ്സിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നാലേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥം നമ്മളെ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നും അല്ല, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരമോ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയോ അല്ല യഥാർത്ഥം നമ്മൾ ഇതിനകത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദനയും ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ആ ഒരു കാര്യം നേടിയെടുത്താൽ പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അതിനൊരു നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടിരുന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ഈശ്വര വിശ്വാസിയായിട്ടിരുന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കൂ. ആത്മാന്വേഷണം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടും ആത്മാന്വേഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റാണ്. നിരീശ്വരവാദിയായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടും ഒരു അന്വേഷണം ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ, ആത്മാവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല. ഭക്തനായിട്ടും ഉള്ളിൽ ആത്മാന്വേഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന പോട്ടെ, നല്ലൊരു വ്യക്തി പോലും ആകാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പല പ്രാവശ്യവും ഭക്തര് ചിലപ്പോ എന്നോട് കംപ്ലൈന്റ് പറയാറുണ്ട്, കുടുംബക്കാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഭക്തരൊക്കെ അല്ലേ, എന്നിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ദേഷ്യം വരുന്നത്? അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ആത്മ അന്വേഷണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭക്തരാകാൻ പോലും കഴിയില്ല, നല്ലൊരു വ്യക്തിയാകാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ഭക്തരാകാൻ കഴിയും? അതുകൊണ്ട് പല പ്രാവശ്യവും ഭക്തരിൽ നിന്നും ഭക്തരുടേതായിട്ടുള്ള അല്ലാത്ത പെരുമാറ്റം കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആശ്ചര്യം തോന്നും. കാരണം ഭക്തരുടെ ഒരു സ്ഥാനം നിരീശ്വരവാദിക്ക് വരെ അറിയാം. ഒരു നിരീശ്വരവാദി ഒരു ഭക്തന്റെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ അവരെന്താ, നിങ്ങളൊരു ഭക്തരല്ലേ, പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? എത്ര പേര് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്? പറയുന്ന ആൾ ഒട്ടും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷെ അവരാദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങളൊരു ഭക്തയല്ലേ, പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. എന്തുകൊണ്ട്? അവർക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അറിയാം ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉയർന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമുക്കും അറിയാം. അന്നേരം ഭക്തരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്, പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. സാധാരണ തറ സ്വഭാവം, തൊട്ടി സ്വഭാവം അവർ കാണിക്കത്തില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം. അന്നേരം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. നമ്മൾ വലിയ ഭക്തരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറും തറ ചിന്താഗതിയും തറ സംസാരമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര മോശമാണ്. അതിനെക്കാട്ടി നല്ല ജപമൊക്കെ നിർത്തുന്നതാണ്. ഭക്തരുടെ പേര് നമ്മൾ ചീത്തയാക്കുക. നമ്മൾ ഭക്തരല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ ഭക്തരാകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജപമൊക്കെ നിർത്തുക, ജപം ഭക്തിയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തരാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യും. അത് മറ്റാരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല, നമ്മുടെ നേച്ചറാണത്, നമ്മുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ, നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. 100% പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും
ആ 100% പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഗുരുവായൂരിലേക്ക് എത്തിയില്ല എങ്കിലും യാത്രയിലാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം ഗുരുവായൂരിലെത്തും. ഒരു ദിവസമല്ല, അധികം താമസിക്കാതെ നമ്മൾ ഗുരുവായൂരെത്തും. അതേപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു യാത്രയിലായിരിക്കണം. നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല എങ്കിലും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക്, ആ ഒരു ദിശയിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ദിശ, ശരിയായിട്ടുള്ള വഴി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഏത് വഴിയും ഒരേ സ്ഥലത്ത് എത്തത്തില്ല. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴികൾ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച വഴി കറക്റ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ദിശ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. വഴി കറക്റ്റാണെങ്കിൽ ദിശ കറക്റ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ദിശ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ ദിശയിലേക്ക്. കാരണം വഴി തിരഞ്ഞെടുത്താലും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം തിരിഞ്ഞു പോയാലോ? അതായത് വഴി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി, പക്ഷെ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം തൃശ്ശൂർ ദിശയിലേക്കാണ് യാത്ര, വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കണം, ദിശയും കറക്റ്റായിരിക്കണം. പ്രോസസ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി? ഇനി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ഞാൻ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. പൊതുവെ പുതിയ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്തര് ഡയറക്ട്ലി കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, രാധാറാണി, ഗോപിമാർ. അത് മനസ്സിലാക്കും. മുനിമാർക്ക് പോലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. ദേവന്മാർക്ക് പോലും രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞൂടാ. അന്നേരം പുതിയ ഒരാളോട് ഡയറക്ട്ലി കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദ്രോഹമാണ്. കാരണം എന്താ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയും. കുറ്റം പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? തീർച്ചയായിട്ടും പണി കിട്ടും. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ മാനസിക അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി അവരെ ക്രമേണ ഉയർത്തുക. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട എന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പറയുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുക. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആധാരമായിട്ട് ഒരു നാഥനുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അന്നേരം ചോദിക്കുക, സൃഷ്ടി പിന്നെ എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സൃഷ്ടി എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിക്കും. അന്നേരം അവർ പറയും. അന്നേരം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യക്തി ഇല്ലാതെ സൃഷ്ടി വരത്തില്ല. അതൊരു ലോജിക്കാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മളൊരു വീട് പണിഞ്ഞു, എന്നിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഈ വീട് എങ്ങനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി, നീ ഉണ്ടാക്കില്ല, തനിയെ വന്നതാണ്. തനിയെ ഈ ലോകത്തൊന്നും വരത്തില്ല. ഈ ലോകത്ത് ഒരു സാധനം പോലും തനിയെ വരത്തില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ തനിയെ വരുന്നത്? വളരെ കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എത്ര ഡാർവിൻസ് തിയറി, നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു കോമൺ സെൻസ് ആണ്. പൊതുവെ മോഡേൺ സയൻസ് ആൾക്കാർ, എല്ലാവരും അല്ല, പക്ഷെ ചില വ്യക്തികൾ അവർ പറയും, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അത് ആധികാരികമാണോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? അതൊന്നും ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ സങ്കല്പങ്ങളല്ലേ? അന്നേരം പിന്നെ ഈ മോഡേൺ സയൻസ് സങ്കല്പമല്ലേ? ഇന്നത്തെ തലമുറയെക്കാട്ടിയും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ജനറേഷനിലെ ആൾക്കാരെ എഴുതിയത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും. അതെന്താണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരെക്കാട്ടിയും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നേരത്തെ ആൾക്കാർ, അത് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചോയ്സ് എന്താ? മോഡേൺ സയൻസിൽ വിശ്വസിക്കണോ അതോ പ്രീവിയസ് സയൻസിൽ വിശ്വസിക്കണോ? പ്രീവിയസ് സയൻസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ. കാരണം അവര് കുറച്ചും കൂടെ നിസ്വാർത്ഥരായിരുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാര് എന്തൊക്കെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും, ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു കോമൺ സെൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി. ഹൗ ക്യാൻ ക്രിയേഷൻ കം വിതൗട്ട് എ ക്രിയേറ്റർ? ഒരു വ്യക്തി ഇല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. എത്ര വലിയ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർബിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും. ഇവിടുന്ന് എന്താ പറയുക, നാസയോ അല്ലെങ്കിൽ ISRO അയക്കുന്ന ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർബിറ്റ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് എത്രയോ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്.
റിമോട്ട്ലി, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങൂ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഠം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്പേസിൽ പോയി എവിടെയോ പോയി അങ്ങ് പോവും. പിന്നെ കൺട്രോളിൽ പോയി. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. അതൊരു ഇത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർബിറ്റിൽ കറക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ എഫേർട്സ് വേണമെങ്കിൽ, ഇത്രയും പ്ലാനറ്റ്സും ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസ് ഉള്ള ഈ ഗാലക്സീസ്, നമ്മുടെ ഭൂമി തന്നെ, ഈ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ചേഞ്ചസും, കാലാവസ്ഥ, ഓരോ വൃക്ഷലതാദികളും, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, എത്ര വല്ലാത്തൊരു ക്രിയേഷൻ അല്ലേ. ഈ ബീജം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ഓരോ ആ വിത്ത് എവിടെന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അരി, അതിന്റെ ആ വിത്ത്, ആ ധാന്യങ്ങൾ, അത് പൊട്ടി മുളയ്ക്കണ്ടേ? ആ വിത്ത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ഒറിജിനലി ആ വിത്ത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ഒന്നാലോചിച്ചു. ഈ വിത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഏതെങ്കിലും ലാബിലിരുന്ന് ഒരു വിത്തിനെ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു വിത്തിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല. അന്നേരം ആ സൃഷ്ടി തുടക്കത്തിൽ ആ ആദി വിത്ത്, ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ബീജം, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബീജം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ചെടിയുടെ, ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ഒരു ബീജം പോലും ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റിനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർ ഉള്ള ബീജത്തെ തന്നെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒറിജിനലി ആ സീഡ്, അത് മനുഷ്യന്റേതാണെങ്കിലും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെതാണെങ്കിലും മൃഗശരീരത്തിൻ്റെതാണെങ്കിലും വൃക്ഷലതാദികളുടേതാണെങ്കിലും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെതാണെങ്കിലും ആ സീഡ്, ഒറിജിനൽ സീഡ് ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇതുവരെ ആരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഒറിജിനൽ സീഡിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പുരാണങ്ങളൊന്നും പഠിക്കേണ്ട, ഗീത പഠിക്കേണ്ട, ഭാഗവതം പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളുടെ പോരായ്മ, കുഴപ്പമില്ല, അറിവില്ലായ്മ എന്ന് കരുതുക. ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ലോകത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഭൂമിയെ നോക്കൂ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ നോക്കൂ, കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റങ്ങൾ നോക്കൂ. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ അസംഷൻ അല്ലേ. അന്നേരം നമ്മുടെ അസംഷനെ കാട്ടി എത്രയോ നല്ലതാണ് പ്രീവിയസ് ആൾക്കാരുടെ അസംഷൻസ്. അന്നേരം ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഊഹാപോഹങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നേരത്തെ ഉള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആണ്. കാരണം അതിന്റെ പുറകിൽ അവർക്ക് സ്വാർത്ഥതയില്ല, അവർക്ക് നോബൽ പ്രൈസിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാശിന്റെ ആവശ്യമില്ല, സാലറിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അവർ അവരുടെ ശാരീരിക വികാരങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് തപസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ്. പൊതുവേ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ ആരായിരിക്കും? നിസ്വാർത്ഥരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാർത്ഥതയിൽ കുടുംബത്തെ മാത്രം നോക്കി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരെങ്കിലും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക? അതത്ര വലിയ കാര്യമില്ല, മൃഗങ്ങൾ പോലും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്നത്. അന്നേരം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് വേണ്ടി തപസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ, മഹാഋഷിമാര്, യോഗികളും തപസ്വികൾ, അവർക്ക് സിദ്ധികളുണ്ടോ ഇല്ലയോ, അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ, അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ? ആർക്കും പറ്റത്തില്ല. ഇന്നൊരാൾ സയന്റിസ്റ്റ് ആവുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവുന്നതും അതെല്ലാം അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം, അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നു, അതിനുള്ള സാലറിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കംഫർട്ട്സും സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്ന് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു സാമൂഹ്യ സേവനമല്ല. റിയൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അത് ഋഷിമാരൊക്കെയുള്ളൂ, മഹർഷിയോ യോഗികളൊക്കെ, അവരൊക്കെ ഭക്തര്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈശ്വരനെ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ചൈതന്യത്തെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മൾ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം അധികം ദൂരെയല്ല. നമ്മൾ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാതെ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും കേട്ടാലും ജപിച്ചാലും ഈശ്വരനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അന്വേഷണം വേണം. ഒരു അന്വേഷണ ബുദ്ധി വേണം. ഒരു ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എൻലൈറ്റൻമെന്റ്, ഒരു അന്വേഷണം, സെർച്ച് ഫോർ ദ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. എന്താണ് ഈ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പരമസത്യം. ഞാൻ ഈ ശരീരത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു, ഈ ശരീരമാണെന്ന് ഞാൻ, സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ ശരീരം നശ്വരമാണ്. ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാം നശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സത്യമുണ്ടോ? ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ്? ഈ ഒരു അന്വേഷണമാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഏത് ജാതിയിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഏത് മതക്കാരനാണെങ്കിലും എല്ലാ മതഗ്രന്ഥവും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാന്വേഷണത്തെ കുറിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏത് മതത്തിൽ പോയാലും ഒരു തെറ്റുമില്ല. നമ്മൾ ഏത് മതം സ്വീകരിച്ചാലും നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പരമസത്യത്തെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും അന്വേഷിക്കണം. ആ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ അതിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ആത്മ അന്വേഷണം. അതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, ലൈംഗിക ബന്ധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. എന്തുകൊണ്ട്? ഇത് നമ്മളെ ശരീരബോധത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു, വലിച്ച് അതിലോട്ടങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? ആ ശാരീരിക ആസ്വാദനത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടർ, മനസ്സിന്റെ പ്രൊജക്ടർ ഉള്ളിലോട്ട് തിരിയും. ഇപ്പം പുറമോട്ടാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുറമെ കാഴ്ചകളും ശബ്ദവും രുചിയും സ്പർശനം, ഇതിൽ മഗ്നർ, ഗന്ധം, ഇതിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടർ, മനസ്സാകുന്ന പ്രൊജക്ടർ ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം അതിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ തിരിക്കുക. പക്ഷെ തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വി ആർ സോ മച്ച് അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ദ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്. നമ്മൾ അതിലങ്ങ് മഗ്നരായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റിയെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യത്തെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ നിർത്തണം. ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവലി ഇതിലൊരു ലിമിറ്റേഷൻസ് കൊണ്ടുവരണം, റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം. അന്നേരം പുറമേ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകളെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്രമേണ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉള്ളിലോട്ട് അറിയാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഒരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയോ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിന് വേണ്ടിയോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതണമെന്നുണ്ട്. അന്നേരം നിങ്ങൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സമാധാനമായിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം. എന്തുകൊണ്ട്? മനസ്സ് എങ്കിലേ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സ് പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പല പല ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പുറമോട്ടുള്ള ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസുകളെയും റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രം, അത് മൊത്തത്തിൽ റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്താലും മൈൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും. ഉദാഹരണത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഈ ലോകമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണടച്ചിരുന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബോറടിക്കും, ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബോറടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ മനസ്സിനെ ക്രമേണ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് ഈ ഭൗതിക എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും ഉയർത്തണം ആത്മീയ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് ഭക്ഷണം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുക. ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല, എന്ത് കഴിക്കുന്നു. ക്വാണ്ടിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ക്വാളിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. നമ്മൾ മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ശാരീരിക ബോധം കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കും. വി ആർ വാട്ട് വി ഈറ്റ്. നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ മനോഭാവം അങ്ങനെയായി തീരും. അന്നേരം മത്സ്യമാംസാദികൾ നമ്മൾ കൂടുതലും കഴിക്കുന്നത് നാവിൻ്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ ആ നാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ
നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടിമയായിട്ട് തീരും. ഇതിൻ്റെ നാവിൻ്റെ അടിമയായിട്ട് തീരും. അതാണ് പ്രശ്നം. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മൾ ഇതല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്, ഇതൊരു എന്തു പറയുന്നേ, ഒരു ഇമാജിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി ഒരു ക്ലബിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല. ഇറ്റ്സ് എ സയൻസ്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി സയന്റിഫിക് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗ. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് യോഗയുടെ പേരിൽ കൂടുതലും തട്ടിപ്പാണ്. യോഗാസനങ്ങൾ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ യോഗാസനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം സത്സംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഇരുത്തം വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്, മനസ്സിനെ ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. മനസ്സിനെ ഇരുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ ഉയർന്ന കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ യോഗ ഫിറ്റ്നസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. മനസ്സിനെ ഉയർത്താൻ ഇന്ന് ആരും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറില്ല. ഇത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വെള്ളം കോരിയിട്ട് കുടവടയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ യുഗത്തിൽ, കലിയുഗത്തിൽ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തന്നെ സാക്ഷാൽ തിരുവവതാരമായ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗം പറഞ്ഞു നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുനാമജപം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഭക്തിയോടുകൂടി. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം, ഭക്തി, ഇത് മൂന്നും മതി. ഫോക്കസ്ഡ് ഫെയ്ത്ത്, ഡിവോഷൻ. ഡിവോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു. കാരണം എന്താ? നമ്മളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ആളല്ലേ, നമ്മുടെ അച്ഛനല്ലേ, നമ്മുടെ അമ്മയല്ലേ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നിലനിർത്തുന്ന ആളല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിനോട് നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം തോന്നണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി, അതാണ് ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ലവ് ഫോർ ഗോഡ്. ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയല്ലേ അദ്ദേഹം. ഇത്രയും കരുണാമയനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ആരാണുള്ളത്? നമ്മളെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓരോ ജന്മത്തിലും നമുക്ക് അച്ഛനമ്മമാരെ കിട്ടും. പക്ഷെ ആ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ അവരുടെ മക്കളായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവരുടെ മക്കളല്ലായിരുന്നു, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവരുടെ മക്കളായിരിക്കത്തില്ല, അന്നേരം സ്നേഹവും കാണത്തില്ല. ഇനി അഥവാ ഈ ജന്മത്തിൽ അവരുടെ മക്കളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഈ മകൻ, ഈ മകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും, ഇത് ചെയ്യും, അത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ പല പ്രതീക്ഷകളായിരിക്കും. ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹവും എല്ലാം, ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്നേഹവും ശരീരബന്ധമായിട്ടുള്ള സ്നേഹവും, ശാരീരിക ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്നേഹവും. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരിക്കലും ആത്മാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നമ്മൾ എത്ര നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവർക്ക് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൽ തൃപ്തി വരത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന സ്നേഹത്തിലും തൃപ്തി വരത്തില്ല. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ. വി ആർ നോട്ട് ദിസ് ബോഡി. ഒരു വാഹനത്തിൽ എത്ര പെട്രോൾ ഒഴിച്ചാലും ഡ്രൈവറിനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഡ്രൈവറിന് വേറെ ഭക്ഷണമാണോ? പെട്രോൾ വണ്ടിയിൽ ഒഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രൈവറിന് ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഡ്രൈവറിന് ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നന്നായിട്ട് ഓടും. അല്ലാതെ വണ്ടി നല്ല കണ്ടീഷനായിട്ട്, നല്ല സ്വയംഭൻ, നല്ല ഫെറാരിയോ ഏതൊക്കെ വണ്ടിയാണെങ്കിലും, വലിയ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് റോൾസ് റോയ്സ് ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ വണ്ടി നല്ലപോലെ ഓടാൻ കഴിയില്ല. വണ്ടി അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. ഒരു ഷോക്കേസിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷോറൂമിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ വണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഡ്രൈവറിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഡ്രൈവർ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ആണെങ്കിലും അടിപൊളി, ഒരു സൈക്കിൾ ആണെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുക. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഞാൻ ആരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുക. അതുതന്നെയാണ് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പുരാണങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ചില എനിക്ക് ഗീത, ഭഗവത്ഗീത ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല, ഇതില്ല ഭയങ്കര കട്ടി. ലോജിക് ഉപയോഗിക്കൂ, കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിക്കൂ. അതാർക്കാ പറ്റാത്തത്? ആ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് വെറുതെയാണ്. എത്ര കാണാപ്പടം ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് 18 അധ്യായം കാണാപ്പടം, നാരായണീയം കാണാപ്പടം, ഭാഗവതം കാണാപ്പടം, എന്ത് പ്രയോജനം? ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലേ. എന്തുകൊണ്ട്? ലോജിക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം സത്സംഗത്തിൽ പറയുന്നത്, നിരീശ്വരവാദികൾക്കും ലോജിക്കില്ല,
സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ സോ കോൾഡ് ഈശ്വര വിശ്വാസികളും, അതായത് ഈശ്വര വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന, ഭക്തരെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന, അവർക്കും ലോജിക്കില്ല, രണ്ടുപേർക്കും ലോജിക്കില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും നിരീശ്വരവാദികളാണ്. സോ യഥാർത്ഥ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ റിയാലിറ്റി. ആ പരമോന്നത സത്യത്തെ അനുഭവിച്ചറിയൂ. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പവർ നിങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്യൂ. ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി, ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി, ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്ന് അതേപോലെയല്ല പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ റിയലി ഡു ഇറ്റ്, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു റിയലൈസ് ഹൂ യു ആർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഓഥന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് കണ്ടെത്തണം. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഭാഗ്യവശാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യം കൊണ്ടൊരു പ്രോസസ് നൽകി, വളരെ ഈസി. പക്ഷെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്താണ്? നാമജപം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഭക്തിയോടുകൂടി ഈ നാമം എത്രത്തോളം ജപിക്കുന്നോ വി വിൽ റിയലൈസ് ഹൂ വി ആർ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. നമ്മളല്ല, നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പൻ വരെ തിരിച്ചറിയും. ആരായാലും, എത്ര വലിയ കൊമ്പനാണെങ്കിലും, ഏത് ജാതിയിലുള്ളവരാണെങ്കിലും, ഏത് മതത്തിലെ ആളാണെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ഡെയിലി ഒരു 108 പ്രാവശ്യം കുറഞ്ഞത് ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിച്ചു നോക്കൂ. അതും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശ്രദ്ധയോടെ, ഫോക്കസ്ഡ്, വേറൊരു ചിന്തയില്ലാതെ, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഈശ്വരനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി, ഭക്തി, അതാണ് ഇഷ്ടം. അത് ജപിച്ചു നോക്കൂ. കോടാനുകോടി ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ തപസ് ചെയ്താൽ പോലും കിട്ടാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വെറും 41 ദിവസം കൊണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്താൻ കഴിയും. ഇതെന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. 100% ആണ്. ഇതുവരെയും ഇനി ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല, ഈശ്വരനായിട്ട് ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല. പൊതുവെ എത്ര വലിയ നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിലും ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കും. എന്തിനാണ് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി? അന്നേരം അതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ഒരു പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് ഒരു 108 പ്രാവശ്യം ഡെയിലി ജപിച്ച് ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു 41 ദിവസം ജപിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് അകത്തുനിന്നൊരു പവർ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെറുതെ അല്ല, 100% ഫീൽ ചെയ്യും. 41 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അകത്തുനിന്നൊരു ചൈതന്യം യു ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. അന്നേരം 108 പ്രാവശ്യം 41 ദിവസം ജപിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി 16 മാല ജപിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അന്നേരം ഭക്തർ വിചാരിക്കാം, സ്വാമിജി ശരിയാണ്, കുറെ മാറ്റമുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു 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 കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഭക്തര് ഒരുപാട് പേര് ജപിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജപത്തിന്റെ ഒരു 10% റിസൾട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ 10% തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് സുഖിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര ആനന്ദമുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഒരു ആനന്ദമല്ല. കാരണം എന്താ? നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധയായിട്ടാണ് ജപിക്കുന്നത്. പിന്നെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ല, കാരണം എല്ലാ ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഭക്തിയും ഇല്ല, കാരണം ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഇഷ്ടമുണ്ട്, കൂടുതലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളോടാണ് ഇഷ്ടം. അന്നേരം ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ പരിപൂർണ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം, ഭക്തി, ഇത് മൂന്നും വേണം. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഭക്തിയോടുകൂടി ഹരകൃഷ്ണമന്ത്രം ജപിച്ചു നോക്കും. എങ്ങോട്ടോ നോക്കി ആർക്കോ വേണ്ടി, എന്തിനോ വേണ്ടി ജപിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ആനന്ദം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടാത്തത്? ഇനി ചില ഭക്തർ പറയും, സ്വാമിജി അതൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ മനസ്സ് നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നില്ല, മനസ്സ് കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്നില്ല, മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ആര് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിടാൻ? നിങ്ങൾ അഴിച്ചങ്ങ് വിടുവല്ലേ, പിന്നെ അഴിഞ്ഞാടിയിട്ട് വരും. മനസ്സിന്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടമാണ് പിന്നല്ല. ആര് പറഞ്ഞ അഴിച്ചുവിടാൻ?
ചില അച്ഛനും പറയും കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതില് ആര് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരുടെ കുട്ടിയാ, വേറെ ആരുടെങ്കിലും കുട്ടിയാ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി തലതെറിച്ചു പോയത് നിങ്ങളുടെ കുറ്റം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നന്നായ അത് നിങ്ങളുടെ നല്ല പരിശീലനം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ചീത്തയായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ കുറവാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറ്റക്കാരി നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീടാണ്. അന്നേരം വാതിലും ജനലും എല്ലാം തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കയറി വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് വാതിലൊക്കെ അടച്ചിടുക, എൻട്രി കൊടുക്കരുത് ചിന്തകൾക്ക്. ഇനി വന്നു കയറിയാലും ഇപ്പോ ഒരു ആചാര്യൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു അതിഥി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു. അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്നാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു അതിഥി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? മുഖത്ത് പോലും നോക്കുന്നില്ല, ചിരിക്കാറുമില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഒരു പ്രതികരണവും ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മളെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളങ്ങ് പോവും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളെ, ആഗ്രഹങ്ങളെ, തീരുമാനങ്ങളെ അവഗണിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മളെങ്ങനെയാ? വരും ഇരിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ഭക്ഷണവും അതും ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് അതായത് മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അന്നേരം മനസ്സ് പറഞ്ഞ ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇത് നോക്കൂ. നമ്മുടെ മനസ്സ് യൂട്യൂബിനെ പോലെയാണ്. യൂട്യൂബിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി, ഇതും കൂടെ കണ്ടു നോക്കും. ഇതും കൂടെ കാണും. അന്നേരത്തെ അത് കണ്ടു ഇതും കൂടെ കാണും, എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ കാണും. അതേപോലെ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങും. പിന്നെ എപ്പോഴാ നമ്മൾ ജപം തുടങ്ങിയത്, എപ്പോഴാ ജപം തീർന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഇനി ജപിക്കുമായിരുന്നോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ അഴിഞ്ഞാടാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക, അവഗണിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നിട്ടും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്. ഇനിയെങ്കിലും നന്നായിക്കൂടെ? കുറെ ജന്മമായില്ലേ? എത്ര കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെളിയിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നു? താമരയെ പോലെ ഉയരും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത സത്സംഗത്തിൽ കാണാം. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി 9 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ചുള്ള ചരിതങ്ങൾ പറയാം. ആദ്യം സൂമിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ ലൈവ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. കാരണം ആദ്യം വിചാരിച്ചു, ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും സത്സംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഭക്തർ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറയും, നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അന്നേരം പറഞ്ഞു, അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങളുടെ പോരായ്മയല്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവരുടെ പോരായ്മയാണ് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ ഫിലോസഫി ഇറ്റ്സ് വെരി ഹൈ, വളരെ ഉയർന്ന തത്വമാണ്. അത് വെറും ഒരു ബ്രെയിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇല്ല, ഒരു ലോജിക് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. നല്ല മേധാശക്തി, സുമേധശക്തിയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഉയർന്ന തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? ഭഗവത്ഗീത ആരംഭിക്കുന്നത് നീ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 6-ാമത്തെ 7-ാമത്തെ 8-ാമത്തെ 9-ാമത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് സ്വയം റിവീല് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു 11-ാമത്തെ അധ്യായമാകുമ്പോഴാണ്, ആ വിരാട് രൂപം കാണുമ്പോഴാണ് അർജുനന് ആ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നത്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്ന്. എന്നിട്ട് 18-ാമത്തെ അധ്യായം എത്തിയപ്പോഴാണ് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമിക്കം, എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യവും നോക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, കരിഷ്യ വചനം തവ, ഞാൻ അങ്ങ് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന്. എന്നിട്ട് എത്രയോ സ്റ്റെപ്സ് കിടക്കുന്നു, 18 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? 1-ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പോലും എടുക്കാത്ത വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയുക? 18 സ്റ്റെപ്സ്, 18 പടികൾ. അത് കഴിഞ്ഞാലേ ഗുരുവായൂരപ്പനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.
ആദ്യത്തെ പടിയില് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. അതാണ് അർജുനൻ അറിഞ്ഞൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോലും എത്തിയിട്ടില്ല ആൾക്കാര്. ഈ ലോകത്തിൽ പത്നികളെ പോലെ സുഖം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശരീരം എന്താണ്, ആത്മാവാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഞാൻ ദുഃഖിതനാണ് എന്നെങ്കിലും ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ, അതായത് ആടിനെ അറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ആട് പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിത രീതി. അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ ദുഃഖത്തിലാണ്, ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് എന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? 18 പടികൾ കടന്നു പോകണം. അന്നേരം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ ലോകം ഒരു ദുഃഖാലയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. ഒരു മാതാജി പറയുന്നു 75% ആൾക്കാരും അങ്ങനെയാണ്. 75 മാതാജി, 99%. 99% ആൾക്കാരും അങ്ങനെയാണ്. 1% ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ, അനേകായിരം ജന്മം, കോടാനുകോടി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഭാഗ്യം ചെയ്ത ജീവാത്മാവിന് ബോധോദയം ഉണ്ടാവും. ട്യൂബ്ലൈറ്റ് കത്തും. 1000 മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിത് മാ വേത്തി തത്വഥാ. 10 ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്കാണ് ട്യൂബ്ലൈറ്റ് കത്തുന്നത്. അതിന് കോടാനുകോടി ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. കോടാനുകോടി ജന്മങ്ങളാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്യൂബ്ലൈറ്റ് കത്തും. അതിനുശേഷമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ബോധം ഉദിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയണം? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാധാറാണിയെ കുറിച്ചുള്ള തത്വം അത് സൂം മീറ്റിംഗിൽ വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആർക്ക് മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക, അല്ലേ? ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ചുള്ള പരമോന്നത രഹസ്യം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഭാഗ്യമുള്ളവർ പിടിക്കട്ടെ, ഭാഗ്യമില്ലാത്തവർ പോയി, അത്രയുള്ളൂ, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ആദ്യം വിചാരിച്ചു സൂമിൽ വെക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. കാരണം ഒരു മേധാശക്തി ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുപോലും മനസ്സിലാവത്തില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികൾക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. ഭക്തരാണെങ്കിലും നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിലും, രണ്ടുപേരും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുകയാണ്. ഭക്തരാണെങ്കിലും ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. എത്ര കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, ഗുരുവായൂരപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം ശരീരബോധത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണീരിങ്ങനെ കണ്ണീരൊക്കെ ഒലിപ്പിച്ച് അത് വെറും ഒലിപ്പീര് മാത്രമാണ്. വലിപ്പീരും കൂടെ. ഒലിപ്പീരും വലപ്പീരോട് മറ്റുള്ളവരെ വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർക്കും നേട്ടമില്ല. ആൾക്കാർക്ക് ഇവരുടെ വിചാരം ആർക്കും എന്റെ യഥാർത്ഥ ഉള്ളിലിരിപ്പ് മനസ്സിലാവും. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. ഇത് ആക്ടിങ് ആണ്, തട്ടിപ്പ് ഉടായ്പാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. നിരീശ്വരവാദിയായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഈശ്വര വിശ്വാസിയായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനമില്ല. അതുകൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാനാണ്, എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആർക്ക് മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും തീരുമാനിച്ചു, ആർക്ക് മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്നു മുതൽ രാധാറാണിയുടെ ലീലകൾ പറയാൻ പോവുകയാണ്, കേട്ടോ. അതിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നവർക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനെങ്കിലും പറ്റൂ, സത്യം. എന്നിട്ട് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകൂ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിലല്ല ഇതൊക്കെ. എന്തായാലും എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ചെയ്യാം. എന്റെ കർത്തവ്യം എന്താ?
ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ ലഭിച്ച അറിവ് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഭാഗ്യമുള്ളവർ സ്വീകരിക്കട്ടെ, അല്ലാത്തവർക്ക് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ടീച്ചറിന് പഠിപ്പിക്കാനേ പറ്റൂ. പഠിക്കേണ്ടത് ആരാ? കുട്ടികളാണ്, അല്ലേ? അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തം തീരുമാനം. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇനി മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉണ്ടല്ലോ 7 മണിക്ക്. അതുകൂടാതെ രാത്രി 9 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ലീലകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാലേ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടും. ഇനി രാധാറാണി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഒരുപാട് വഴികൾ, ഒരുപാട് യാത്ര നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി 9 മണിക്ക് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ യൂത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ് അത് 7 മണിക്കുണ്ട് കേട്ടോ. അസ്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് 7 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ. അത് ഫേസ്ബുക്കിലല്ല, കാരണം കുട്ടികളുമായിട്ടൊരു ഡിസ്കഷൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് സൂമിലായിരിക്കും. പിന്നെ രാത്രിയിലുള്ള 9 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ എല്ലാ ദിവസവും അതിനുള്ള അവസരം രാധാറാണി നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.